विश्राम बार पुनरुद्धार प्रथम 5 दिनर सारांश मनुष्यर सृष्टि मनुष्य उपरे रखा जाइथिबा शर्त नारीर सृष्टि। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। वर्ल्ड डिश आउट टुडे रो एक नूतन अध्याय को आपण को स्वागत करे। आमे धर्मशास्त्र मध्य दे एक चमत्कार यात्रा करूछु जहा कि संपूर्ण आरंभरू अर्थात आदि पुस्तक आरंभ होइछि। आमर पूर्व अध्याय आमे आदि पुस्तक प्रथम अध्याय प्रकाशित गभीर सत्य उपरे चिंतन करिथिलु जे स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टिकर्ता ईश्वर नर और नारी को निजर प्रतिमूर्ति रे सृष्टि कले और सेमानंक मध्यरे जीवन उद्देश्य और समस्त सृष्टि उपरे कर्तृत्व प्रदान कले। मानव जाति को एक स्वतंत्र स्थान दिया जायथिला केवल पृथ्वीर जत्न नेबा पाई नुहे बरं ईश्वरक स्वभावर जीवंत प्रतिछवि भावरे जहाको युक्ति इच्छाशक्ति एवं नैतिक दायित्व दिया जायथिला। ईश्वर जहा किछि सृष्टि कले से सबु उत्तम निखुण एवं दैवी श्रृंखला रे परिपूर्ण थिला। आजिर अध्याय रे आमे विश्राम बार साबत उपरे ध्यान देबा जहा कि ईश्वरक सृष्टि कार्य परे विश्राम एवं परिपूर्णतार एक पवित्र समय अटे। तापरे आमे पुनरुद्धारर प्रथम 5 दिनर समीक्षा करिबा जेउठारे ईश्वर जगत को गठन सौंदर्य और जीवन प्रदान कले। आमर ध्यान मनुष्यर सृष्टि आड़कु जीव जहाकू ईश्वरक प्रतिमूर्ति रे गढ़ा जायथिला और कर्तृत्व और उद्देश्य दिया जायथिला। आमे मनुष्य उपरे रखा जायथिबा शर्त विषय मध्य आलोचना करिबा। ईश्वरक प्रेम ज्ञान एवं आज्ञा बहता पाइथिबा इच्छा को प्रकाश करे। तेबे आसंतु एही प्रेरणादायक अध्ययन को एकाठी आरंभ करिबा एवं सृष्टि कहानी रे ईश्वरक परिकल्पनार गभीरता को आविष्कार करिबा। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज आमे आदि पुस्तक 2 पर्व तार 1 पदरु 8 पद अध्ययन करने को जीवा। विषय वस्तु उपरे आमे अध्ययन करिबा विश्राम बारर पुनर्स्थापनर प्रथम 5 दिनर सारांश पुरुषर सृष्टि पुरुष को दत्त सत्व महिलार सृष्टि। एही अध्याय रे प्रथम थर पाई प्रकाशनर एक महान नीति देखा जाए किंतु यह ईश्वरंक वाक्य रे बारंबार मिलिबो। यह प्रेरणार स्वतंत्र चिन्ह मध्यरु गोटिए। यह पुनरावृत्तिर नियम किंबा पुनः वर्णना करिवार नियम। अन्य शब्द रे ईश्वरंकर आत्मा ईश्वरंकर वाक्य प्रदान करिवारे महान तथ्य एवं सत्यर एक श्रृंखला को संक्षेप रे कहिवार अभ्यास रखिछंती। तापरे से फेरी आसी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय को पुनरावृत्ति करिवे एवं से निर्दिष्ट कथा को स्पष्ट एवं विस्तार भावे वर्णना करिवे। ताहा से वर्तमान अध्याय 2 रे सृष्टिर 6 दिनर कार्य सहित करिवाकू जाउछंती जहा अध्याय 1 रे संक्षिप्त भावे दिया जाइछि। एही समान नीति द्वितीय विवरण पुस्तक रे मध्य देखा जाए। द्वितीय विवरण हेउछि प्रांतरे लोकमानकर ईश्वरंकर व्यवस्था सहित 40 वर्षर अभिज्ञता परे सही व्यवस्थार पुनर्तर्जमा वा व्याख्या। द्वितीय विवरण केवल व्यवस्थार पुनरावृत्ति नुहे बरं एहार व्याख्या अटे। सेहीपरि आमको केवल गोटिए नुहे बरं 4टी सुसमाचार दिया जाइछि। बारंबार ईश्वरंकर वाक्य रे एही पद्धति अनुसरण करा जाए। विश्राम दिन अध्याय 2 रे सृष्टिर 6 दिन मध्यरु जहाकू पृथक करा जाइछि एवं जहा मनीष सहित संपृक्त आमे सेही विश्राम बार सहित आरंभ करूछु। एहीपरि आकाशमंडल और पृथ्वी और तन्मध्यस्थ समस्त विषयर सृष्टि समाप्त हैला। आउ परमेश्वर सप्तम दिन रे आपणार कार्य समाप्त कले।
ପୁଣି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଆପଣାର କୃତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଦିନଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର କଲେ, କାରଣ ସେହି ଦିନରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବ ତାର 1-3 ପଦ। ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ବସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ସପ୍ତାହ ଥିଲା, ଯେ ସେ 40 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଏପରି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର 6 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ, ସେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋର ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରି ଆସିବା ବେଳେ ମୋର ଡେସ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି କିଛି କାମ କରିବାର ବାକି ଥାଏ। ମୁଁ କେବେ କହିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କଲେ। 6 ଦିନ ଶେଷରେ ସେ ସପ୍ତମ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ସେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଏକ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏହିପରି ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ରୋମିଓ ତାର 5 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର କାଣି ଅଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁକିଛି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ପୈଠ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ଅଟେ। ପାପ ଏକ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଦାଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତାହାକୁ ସଫା କରି ବରଫ ପରି ଧଳା କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ହଲ୍। ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ପ୍ରଥମ 5 ଦିନର ସାରାଂଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ, ତାହା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସହିତ କିଛି ଘଟିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ଏହା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଗଭୀର ଜଳର ଉପରିସ୍ଥ ଭାଗରେ ଗତି କଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାର କରି ଅଣାଗଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। ପ୍ରକୃତରେ ପିଢ଼ି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରିବାର। ଆଦି ପୁସ୍ତକ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ। ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପରିବାର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ତୃଣ ନଥିଲା ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଶାକ ନଥିଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି କରାଇ ନଥିଲେ ଓ ଭୂମିରେ କୃଷିକର୍ମ କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରୁ ଏକ କୁହୁଡ଼ି ଉଠି ସମଗ୍ର ଭୂମିକୁ ଜଳସେଚନ କଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ତାର 5 ଏବଂ 6 ପଦ। ମଣିଷ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଏଠାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ଅଧ୍ୟାୟ 1ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 1ରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଅଜୈବ ବସ୍ତୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଲା। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଜୈବିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 21 ପଦରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ତିମି ଏବଂ ତାହାପରେ ସମସ୍ତ ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ବୀଜ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କଠୋର ହେବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କମ୍ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ସେହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମକୁ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ପ୍ରଜାତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବକୁ ଆଣେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳିରୁ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ତାହାର ନାସିକାରେ ଜୀବନର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। ଏହା ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟିର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସୀମିତ ଅଟୁ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅତି କୌତୂହଳର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଶରୀର ପ୍ରାୟ 15 କିମ୍ବା 16 ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ। ସେହି ସମାନ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ଅଛି। ମଣିଷର ଭୌତିକ ଅଂଶ ମାଟିର ଧୂଳିରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନରୁ ତିଆରି ହୋଇଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ମିଶିଯାଉ, ତେବେ ଆମେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି $2.98, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଟିକିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଶାରୀରିକ ମୂଲ୍ୟର ପରିମାଣ, କାରଣ ଆମେ ମାଟିରୁ ଧୂଳିରୁ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଧୂଳିଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଅଟେ। ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ସେ ଶେଷରେ ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନାସିକାରେ ଜୀବନର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଫୁଙ୍କିଲେ ଏବଂ ମଣିଷ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଙ୍କିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ଯାହା ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଜୀବନ ଦେଲେ ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ମଣିଷ ଏବେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଯେତେ ଦୂର ଆମେ ଜାଣୁ, ଏହା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣୁ। ବିବର୍ତ୍ତନବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜାତି ଏହି ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମଣିଷର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଣିଷର ବିବେକ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟର ସହିତ ବିବର୍ତ୍ତନର ଟିକିଏ ଜଟିଳ ମନେ ହୁଏ। ଜଣେ ମଣିଷର ହାଡ଼କୁ ନେଇ ଏକ ବାନର ଏକ ଘୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଣୀର ହାଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ହୁଏତ ସହଜ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ
ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମାନତା ଅଛି, ତଥାପି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାନତା ରହିବ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ସମାନ ପରିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାକୃତିର ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁ। ତେଣୁ ଉଭୟର ଚେସିସ୍ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଫୋର୍ଡ ଅଟୋମୋବାଇଲର ଚେସିସ୍ ଏବଂ ଏକ ସେଭ୍ରୋଲେଟ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସର ଚେସିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମାନତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୋର୍ଡ ମୋଟର କମ୍ପାନୀକୁ ଜେନେରାଲ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ନ କହିବା ଭଲ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚେସିସ୍ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମାନତା ଅଛି। ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥିର କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ 4 ଚକ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଆୟତାକାର ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି? କାରଣ ଫୋର୍ଡ ଏବଂ ସେଭ୍ରୋଲେଟ୍ ଉଭୟ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଫ୍ରିୱେରେ ଫସିଯିବେ। ଏକ କାରର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା କ୍ଷମତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ମୋଟର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଉଭୟର ସମାନତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାରଖାନାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମଣିଷ ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ବିଷୟରେ ଏପରି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ମଣିଷ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜୀବନର ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଙ୍କିଲେ ଏବଂ ମଣିଷ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଗଲା। ମଣିଷ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ଏବଂ ଏହା ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ରୋପଣ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ରଖିଲେ। ଆଦି ତାର 2 ପର୍ବ 8 ପଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ୟୁଫ୍ରାଟିସ୍ ଉପତ୍ୟକାର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମୂଳତଃ ସେହି ଉପତ୍ୟକା ଏକ ବହୁତ ଉର୍ବର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏବେ ବି ଅଛି। ଏହା ଉର୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରାକାଶର ଏକ ଅଂଶ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଶସ୍ୟ ବୁଣୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଏହାକୁ ଅମଳ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଆପଣା ଛାୟା ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣି କେବେ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ଈଶ୍ୱର ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତୁମେ କଥା କହିଥାଅ। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କହିଛ, ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଯେପରି ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବସିକି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକଟୀକରଣର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି, ପୁନରାବୃତ୍ତିର ନିୟମ, ଆଦି ପୁସ୍ତକର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ନୀତି ଦର୍ଶାଏ ଯେ କିପରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାପକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି,
ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଯେପରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ବିଶ୍ରାମବାର ସାବତ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, କ୍ଳାନ୍ତ ହେତୁ ନୁହେଁ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେତୁ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଖୁଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପାଉଥିବା ଆତ୍ମିକ ବିଶ୍ରାମକୁ ସୂଚାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ପ୍ରଥମ 5 ଦିନର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନତାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଜୀବନ ଆଣିଥିଲେ, ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଶେଷରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ, ଯିଏ ଧୂଳିରୁ ଗଠିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା ହେଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବହନ କରେ, ଯିଏ ଆତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ନୈତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭୂଷିତ। ସେ ଭୟାନକ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କାହାଣୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆସନ୍ତା ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
गत प्रश्नर उत्तर होउची बी ईश्वर। आजिर प्रश्नटी होउची पीढ़ी शब्दर अर्थ कौन? ए परिवार, बी पृथ्वी, सी आकाश, डी नक्षत्र। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তা কালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ বি সি ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गजपतिरु सस्मिता पाणी और परिवार।